Dear students of 11th class and 12th class, welcome to online English class conducted by Raspberry Government College. I am Sarwar Murshid Khan, Assistant Professor of English, Raspberry Government College. Today, I would like to say something about common phenomenon of the world. We know the world is passing through a crisis. Now, coronavirus is spreading at an alarming rate. No medicine, no vaccine is effective against coronavirus. So, the students, be careful, stay home and be safe. Today, I would like to teach you an important pitch of English language, that is clause. Clause is closely connected with your grammatical items such as changing sentences, connecting sentences, and completing sentences. If you have clear concept of clause, it will be very easy for you to solve the grammatical items of your exam paper. Clause is the part of a long sentence having a subject and a predicate. Having a subject and a predicate. In a simple sentence, we find only a principal clause. In a complex sentence, we find a principal clause with one or more than one subordinate clauses. And compound sentence is composed of more than one principal clause by using some coordinating conjunction. Dear students, it is a complex sentence. It is a complex sentence. There are two clauses in this sentence. I know the boy is principal clause. Who came here is subordinate clause. This principal clause is composed of subject. I subject. No VT. That means verb transitive. The boy, object. Object. Again, in subordinate clause, who, subject. Came, VI, I mean verb intransitive. And then here yesterday, adverbials. 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 I know the boy is principal clause because this clause is eligible to give us a clear meaning. It is not dependent on any clause. But if we say, who came here yesterday, je ekhane gotokal eshechilo. Who is this who? The boy. The boy came here yesterday. We see that the subject of subordinate clause is dependent on the object of principal clause. Without the help of principal clause, the subordinate clause can't express its meaning. Now, subordinate clause. Subordinate clause
There are three types of subordinate clause: adverbial clause, adjective clause, and noun clause. I have mentioned these three clauses for the convenience of the students. Firstly, I would like to discuss adverbial clause. Adverbial clause is easy, and so I would like to discuss first. Adverbial clause. Adverbial clause functions like an adverb. Adverbial clause functions like an adverb. What is an adverb? An adverb is a word which qualifies adjective, verb, even an adverb. Adverbial clause are of various types. Adverbial clause is of various types. Firstly, adverbial clause of time. Adverbial clause of time. Adverbial clause of time is composed of using various types of adverb: when, while, before, after, when, while, before, after, as soon as, till, until. When I was a student, when I was 4, I went to a primary school. When I was 4, I went to a primary school. When I was 4 is an adverbial clause of time. While I was walking in the garden, I saw a bird. Before I had reached the station before the train left. After I reached the station after the train had left. As soon as we saw our teacher, we stood up. Till I nursed my mother till she recovered completely. Do you know? Have you understand? Stood, please. Then adverbial clause of reason. Adverbial clause of reason. Reason means karon. Some words are used to make sentence of adverbial clause of reason. Since, as, Since I was ill, I could not go to college. As he was late, he missed the train. As he was late, he missed the train. Clear? Then adverbial clause of condition. Adverbial clause of condition. If, unless. If you come, I will help you. If you come, I will help you. If you came, I would
help you. If you had come, I would have helped you. If is used in various systems. আমরা যদি বলি কোনো সেন্টেন্সে ইফ যুক্ত অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, যদি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ অফ কন্ডিশন যেটা এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, তো প্রিন্সিপাল ক্লোজটা ফিউচার টেন্স হয়। তো ইফ দিয়ে যদি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ অফ কন্ডিশনটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, তবে অন্য অংশে ভার্বের আগে উড কুড মাইট বসে। যদি ইফ যুক্ত অংশ পাস্ট পারফেক্ট হয়, সেই ক্ষেত্রে অন্য অংশে উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট বসে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসে। আনলেস নেগেটিভ অর্থে বসে, যদি না, আনলেস ইউ ওয়াক ফাস্ট you will miss the train. Very easy. Then adverbial clause of concession. Adverbial clause of concession. Concession কোনো কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া, কোনো কিছুকে মেনে নেয়া। এই ক্ষেত্রে আমরা দো বা অলদো ব্যবহার করতে পারি। দো অলদো, দো বা অলদো ব্যবহার করতে পারি আমরা। দো বা অলদো ব্যবহার করতে পারি। দো হি ওয়াজ পোর, হি ওয়াজ অনেস্ট। অলদো দ্য ওয়েদার ওয়াজ রাফ, আই ওয়েন্ট টু কলেজ। তো এই বাজে আবহাওয়াকে মেনে নিয়েও আমি কলেজে গিয়েছিলাম। তো সে গরিব হওয়া সত্ত্বেও সে সৎ ছিল। তো এখানে দো বা অলদো ব্যবহৃত হবে। দেন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ অফ পারপাস। পারপাস, তো এই ক্ষেত্রে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজটা উদ্দেশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, কোনো উদ্দেশ্য বোঝায়। এখানে আমার এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজটা তৈরি করতে আমরা সো দ্যাট অর ইন অর্ডার দ্যাট ব্যবহার করতে পারি। সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট ব্যবহার করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সো দ্যাটটাই ব্যবহার করব, এটার বেশি ব্যবহৃত হয়। ইন অর্ডার দ্যাটের ব্যবহার খুব কম। I am studying in science group so that I can be a doctor. I went to New Market so that I could buy a pen. Adverbial clause of result. Adverbial clause of result. আমরা সবাই জানি রেজাল্ট দিয়ে সাধারণত ফল বোঝানো হয়, ফলাফল বোঝানো হয়। এরকম সেন্টেন্সগুলো হয়, চা এত গরম ছিল যে সেই চা আমার গলা পুড়িয়েছিল। দ্য টি ওয়াজ সো হট দ্যাট ইট বার্ন্ট মাই টাং। দ্য ওয়েদার ওয়াজ সো রাফ দ্যাট আই কুড নট গো আউটসাইড। Go outside. He was so short that he could not touch the roof. Then adverbial clause of degree. Adverbial clause of degree. Adverbial clause of degree এখানে সো অ্যাজ অর অ্যাজ ব্যবহৃত হয়। হি ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ হিজ ফাদার। হি ওয়াজ সো ক্লেভার অ্যাজ রানা।
Then adverbial clause of comparison, তুলনা করা হয়। He ran faster than I did. He ran faster than I did. সে আমার চেয়ে দ্রুত দৌড়িয়েছিল, গতি আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। He is wiser than his friend. সে তার বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী। দেন আমরা বুঝতে পারলাম অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজের বিভিন্ন ফর্মগুলো। তো এখন আমি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ সম্পর্কে একটু বলতে চাচ্ছি। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ সম্পর্কে কিছু আমি বলতে চাচ্ছি। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, আমরা তো সবাই অ্যাডজেক্টিভ বুঝি, যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে সেটাই অ্যাডজেক্টিভ। আর নাউন বা প্রোনাউন কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা অবজেক্টকে কোয়ালিফাই করে, সাবজেক্ট বা অবজেক্টকে কোয়ালিফাই করে। তো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ তৈরি করতে হলে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহৃত হয়। রিলেটিভ প্রোনাউন, PRONOUN, প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহৃত হয়। রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি? রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি এটা আমাদের তো জানা দরকার। রিলেটিভ প্রোনাউন না জানলে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ আসলে বুঝতে পারবো না, যেহেতু রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহৃত হয় অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে। রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে, এখানে আমরা দুটো অংশ দেখি রিলেটিভ প্রোনাউনের, একটা রিলেটিভ, একটা প্রোনাউন। আমরা প্রোনাউন জানি, নাউনের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় সেটাই প্রোনাউন। আর রিলেটিভ শব্দের অর্থ কি? সম্পর্ক, আত্মীয়, এরকম কিছু মিন করে। তো রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে যে প্রোনাউনটা সম্পর্ক স্থাপন করে। বাক্যে অবস্থিত কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় এবং সেই ওয়ার্ড পূর্বে উল্লেখিত কোনো নাউন বা প্রোনাউনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেটাই আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে আমরা বলবো। I saw a girl who was reading a book. I saw a girl who was reading a book. এখানে who রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউন। আসলে এখানে দুটো সেন্টেন্স ছিল, একটা সেন্টেন্স ছিল I saw a girl, আর একটা সেন্টেন্স ছিল she was reading a book। I saw a girl, আর একটা সেন্টেন্স ছিল she was reading a book। তো এখন এই শির পরিবর্তে হুটা বসেছে। হু কাকে মিন করছে? এ গার্লকে মিন করছে। কাকে মিন করছে? এ গার্লকে মিন করছে। এ গার্ল কি? প্রিন্সিপাল ক্লোজের অবজেক্ট, অবজেক্ট, প্রিন্সিপাল ক্লোজের অবজেক্ট এ গার্ল, এ গার্লকে মিন করছে হু, এই শির পরিবর্তে হু বসেছে, তাহলে এটা রিলেটিভ প্রোনাউন। তো রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ তৈরি করতে হলে। এখন রিলেটিভ প্রোনাউন কোনগুলো? রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা একটু রিলেটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে আমরা দেখব, রিলেটিভ প্রোনাউন্সগুলো আমরা দেখব। রিলেটিভ প্রোনাউন্স আমরা সাবজেক্ট, পসেসিভ, সাবজেক্ট, অবজেক্ট, পসেসিভ, আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো দেখব। হু রিলেটিভ প্রোনাউন, এর অবজেক্ট ফর্ম কি? এর অবজেক্ট ফর্ম whom, এর পসেসিভ ফর্ম whose, which, এর অবজেক্ট ফর্ম which, of which, of which,
আমরা এই রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো ব্যবহার করার সময় এর সাবজেক্ট ফর্ম, অবজেক্ট ফর্ম এবং পজিটিভ ফর্ম এটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। কারণ রিলেটিভ প্রোনাউন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আই মিন অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে কখনো সাবজেক্ট, কখনো অবজেক্ট, কখনো পজিটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সেই জন্য আমাদের সাবজেক্ট, অবজেক্ট এবং পজিটিভ যে ফর্মস আছে সেই ফর্মসগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এখন এই রিলেটিভ প্রোনাউন্স অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজে রিলেটিভ প্রোনাউন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় আমরা দেখি। এই সেন্টেন্সে প্রিন্সিপাল ক্লজ দ্য ম্যান ইজ এ টিচার, দি ম্যান ইজ এ টিচার, দ্য ম্যান ইজ এ টিচার, এবং এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আই মিন অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হচ্ছে হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা দেখো এই হু এই সেন্টেন্সে হু এই ক্লজে বা এই সেন্টেন্সে আমরা যাই বলি এখানে হু সাবজেক্টের কাজ করেছে। তাহলে আমরা দেখলাম রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ যে সাবজেক্টের কাজ করে এবং এই হুটা সাবজেক্ট ফর্ম, রিলেটিভ প্রোনাউনের সাবজেক্ট ফর্ম। আমরা যদি এখন অবজেক্ট হিসেবে দেখতে চাই আমরা দেখব। আমি সাবজেক্টে আরও একটা উদাহরণ তোমাদেরকে দেই। This is the man, this is the man who saved my life. This is the man who saved my life. I bought a pen which was red. I bought a pen which was red. সাধারণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা হু ব্যবহার করব এবং অব্যক্তি বস্তুর ক্ষেত্রে হুইচ বা দ্যাট ব্যবহৃত হবে। এটা সাধারণ নিয়ম আর কি। এর এক্সেপশনও আছে। দেন আমরা দেখব অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজে রিলেটিভ প্রোনাউন অবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। This is the mobile phone that I lost yesterday. This is the mobile phone. নো ডাউট প্রিন্সিপাল ক্লোজ আমরা সবাই জানি। দ্যাট আই লস্ট ইয়েস্টারডে। তো এখানে আগের যে সেন্টেন্সগুলোর সাথে পার্থক্য হচ্ছে এখানে একটা সাবজেক্ট আছে, সেটা হলো আই। তাহলে দ্যাটটা কি? দ্যাট হচ্ছে অবজেক্ট। আই লস্ট দ্য মোবাইল ফোন ইয়েস্টারডে। এই দ্যাট মোবাইল ফোনকে বোঝাচ্ছে, আই মিন অবজেক্টকে বোঝাচ্ছে। অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজের
সাবজেক্ট আই এবং দ্যাট অবজেক্ট। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা নেক্সট ক্লাসে আমাদের যে রিলেটিভ প্রোনাউন্সের ব্যবহার এই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে বিভিন্নভাবে ব্যবহার, আমি আজকে একটু ধারণা দিলাম সাবজেক্ট হিসাবে এবং অবজেক্ট হিসাবে, তারপরে পজিটিভ হিসাবে অন্যান্য যেভাবে বসে আমরা সেটা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব এবং নাউন ক্লজ সম্পর্কে আলোচনা করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে।